تبھی تو دعائیں سر کے اوپر سے جا نہیں رہی, نمازیں سر کے اوپر سے جا نہیں رہی, کیونکہ ہمارا سسٹم صحیح نہیں ہے, ہمارا سسٹم کرپٹ ہے. ہمارے دل میں, دماغ میں, سوچ میں, دیکھنے میں, سننے میں بدکاری, بدماشی, ناسٹی, ہم بھرے ہوئے ان چیزوں سے, اور اپنے آپ کو بہت بڑا سینٹ سمجھتے ہیں. معزز سامعین کرام, وہ خدا سب دیکھ رہا ہے. یہ سب گلی ڈنڈا جو ہم کھیل رہے, کھیل تماشا, یہ سب دیکھ رہا ہے. صرف مرنے کی دیر ہے, پتا چل جائے گا گھوڑے پر سوار تھے یا خچر پہ. اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے, اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو, بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو, تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. پچھلے سال کی کامیابی کے بعد ایک بار پھر آپ تک رون کاسٹ پر ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان. ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے تقریر, بیان اور نعت سننے کا موقع. ہمارے اچھے سپانسرز عاقب رینٹلز, علیز بلڈرز اور محمد ایکون کا شکریہ ادا ہے, جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان. الحمدللہ, الحمدللہ وحدہ, والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین, توکلت علیک یا رب العالمین وفوض امری الی اللہ, ان اللہ بصیر بالعباد. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین اکرام, وہ رب ہے, وہ خدا ہے, وہ سب کا داتا ہے, وہ سب کا سنتا ہے. دیتا سب کو نہیں ہے لیکن سنتا سب کا ہے. اگر دینے پر آ جائے تو اتنا دے دے کہ انسان کے پاس رکھنے کا جگہ نہ ہو, رکھنے کا جگہ نہ ہو. بغیر چھت والوں کو چھت دے سکتا ہے, اور جس کو چھت دیا ہے واپس بھی لے سکتا ہے. عزت وہی دیتا ہے, عزت دے کر ذلیل وہی کرتا ہے. خالی پیٹ کو وہی بھرتا ہے, اور بھرے پیٹ کو اپنے پاس بلا لے, یہ وہی کرتا ہے. قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا, میں جس کو چاہتا ہوں لڑکا ہی لڑکا دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں لڑکی ہی لڑکی دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں بانجھ پیدا کرتا ہوں. ہے تم میں سے کوئی پیدا کر کے دکھائے؟ اللہ بہت سپیریا ہے, اللہ بہت پاورفل ہے. وہ رب ہے, رب, رب, را با زبر رب. رب اس کو کہتے ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک انسان کو پالتا ہے, اس کو کہتے ہیں رب, شروع سے آخر تک. اب میں کچھ باتیں اس پر ایلیبریٹ کرتا ہوں. ماں کے پیٹ کے اندر جینے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. ایک بچے کے لیے ماں کے شکم کے اندر جینے کا کوئی, سروائیول کا کوئی راستہ نہیں سوائے امبلیکل گوٹ, یہ ناف, جہاں سے اس بچے کو آکسیجن جاتا ہے, کھانا پینا, وائٹمن, پروٹین, جو بھی ہے, ناف, جس کو دھوڑی کہتے ہیں, نیول. ایک ہی راستہ, دوسرا کوئی راستہ انسان کے جینے کا نہیں. اچھا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر سب سے پہلے اس کو وہ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں, تو ہر پیدا ہونے والا انسان روتا ہے, کیونکہ جو راستہ اوپر والے نے دیا تھا جینے کا, مڈ وائفز نے وہی کاٹ دیا. اب بچہ رویا. جیسے بچہ روتا ہے, خدا عرش پہ بیٹھا اس سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, ارے میرا بچہ تو رو کیوں رہا ہے, میں نے ایک راستہ دیا تھا, لوگوں نے وہ ختم کیا, اس ایک راستے بند ہونے کی وجہ سے میں 2 راستہ کھول رہا ہوں. ماں کے چھاتی سے دودھ جاری کر دیا, ایک راستہ بند ہوا, خدا نے 2 کھول دیا. اب اپنے ماں کا چھاتی کا دودھ پی. اچھا, 2 سال تک وہ بچہ پیتا رہا. ہر ماں کو حکم ہے کہ اپنے چھاتی کا دودھ اپنے بچوں کو پلاؤ, تاکہ ماں کی ممتا دودھ کے ذریعے سے اولاد کے اندر جائے. اچھا, 2 سال تک ماں نے دودھ پلائی, بچہ خوب پیا, خوب پیا, خوب پیا. اب 2 سال کے بعد جب ماں بچے سے دودھ چھڑاتی ہے نا, ہر ماں کو پتا ہے, باپ کو بھی پتا ہے کہ کتنا مشقت اٹھاتی ہے ماں, کیونکہ 2 سال کی ایک عادت, ایک لت لگ جاتی ہے دودھ پینے کا. اب جب ماں دودھ چھڑاتی ہے تو بچہ تنگ کرتا ہے, روتا ہے, تو اس وقت دوبارہ اللہ اعلان کرتا ہے,
अरे मेरा बंदा, जब एक रास्ता मैंने दिया था, लोगों ने वो खत्म किए, तो मैंने 2 रास्ते दे दिए। आज तेरी मां दोनों रास्ते बंद कर रही है। मैं अब भी तुम्हारे लिए रब हूं, खुदा हूं। उन 2 के बंद होने से मैं 4 रास्ते खोल रहा हूं। जब एक बंद हुआ था 2 दिया था, आज 2 बंद हो रहे, मैं 4 दे रहा हूं। कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, व अंज़लना मिनस समाई माआ, मैंने आसमान से बारिश बरसाया, अब मैंने तुझे दांत दे दिए, अब तू पानी पी। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, मैंने उस बारिश के पानी के जरिए से कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जमीन पे दिए हुए, उसको खा। 2 हो गए। तीसरा रास्ता, मैंने कुछ हलाल जानवर जमीन पर छोड़े हैं, उनका गोश्त खा। 3 हो गए। चौथा रास्ता, जिन जानवर का गोश्त खाया उनका दूध पी। 4 रास्ते हो गए। 1 बंद हुआ था, खुदा ने 2 दे दिए। 2 बंद हुआ, खुदा ने 4 दे दिए। वेजिटेबल खा, पानी पी, दूध पी, गोश्त खा। अच्छा, अब ये खाता रहा, पीता रहा, लाइफ को एंजॉय करता रहा, खुदा का गीत गाता रहा, नमाजों को पढ़ता रहा, कुरान पढ़ता रहा, सच बोलता रहा, लोगों के सेवा संस्कार करता रहा, माँ के हक, बाप का हक, बीवी का हक, शोहर का हक, बच्चों का हक, सबका हक अदा करता रहा, हर एक को मदद करता रहा, सेवा संस्कार में हर जगह उसका नाम, मदद में उसका नाम, असिस्टेंस में उसका नाम, हर जगह उसका नाम, अच्छे अच्छे जगह पर उसका नाम। अब आया मौत का फरिश्ता। वो 1 बंद हुआ, 2 बंद हुआ, 4, अब आया मौत का फरिश्ता। अब ये ना खा सकता है ना पी, अब ये जा रहा है। फिर रोया, अल्लाह अर्श पे दोबारा ऐलान, अरे मेरा बंदा क्यों रो रहे हो? ये 4 दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो रहे हैं। इन 4 के बंद होने की वजह से जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल रहा हूं। जब 1 बंद हुआ, मैंने 2 दिए, 2 बंद हुआ, 4 दिए, आज 4 बंद हो रहे। मैं 8 जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिससे मर्जी दाखिल हो जाना। ये है रब। कैसा प्यारा अंदाज में हमें वहां तक पहुंचा रहा है, लेकिन हम गलत रास्ते ढूंढ रहे, गलत रास्ते। यकीन करें, आज दुनिया गलत रास्ते पर 99% चल रही है। 1 लाख में कहीं एक इंसान मिलेगा जो खुदा वाला मिलेगा, जिसके मुंह पे सच्चाई के अलावा कुछ नहीं होता, जिसके दिमाग में, दिल में मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं होता, आज तक किसी से नफरत ना किया हो। यकीन करें, एक खुदा तो ऊपर है, एक खुदा जमीन पर भी हम खुद बने हुए। वो गुनहगार को भी खाना दे रहा है, गुनहगार को भी सब कुछ दे रहा है। हमारे साथ कोई थोड़ा सा भी अंड-बंड कर ले, हम उसको बेड बुक्स में रख देते हैं, जबकि वो खाना दे रहे हैं। वो बदकार से, बदमाश से, कातिल से, मेडरस से भी कभी भूखा नहीं सोने देता उनको। कितने बड़े बड़े बदमाश आज दुनिया में मौजूद है, कितने बड़े बड़े कत्ल किए हुए, सब कुछ किए हुए जमीन पे चल रहे हैं, खुदा उनको पाल रहे हैं। और हमारे साथ अगर कोई एक लफ्ज हमें कह दे, हम उसके साथ दुआ, सलाम, हेलो, हाय बंद कर देते। तो एक खुदा वो है, एक खुदा हम बन जाते। वो गुनहगार को भी दे रहा है, हम अपनों के चीज मार रहे हैं। ये दुनिया का ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूं। वो बदकार बदमाश को भी भूखे नहीं सुलाता ना, हम अपनों के मार के खा जाते। ये हमारा हालत है। तभी तो दुआएं सर के ऊपर से जा नहीं रही, नमाजें सर के ऊपर से जा नहीं रही, क्योंकि हमारा सिस्टम सही नहीं है, हमारा सिस्टम करप्ट है। हमारे दिल में, दिमाग में, सोच में, देखने में, सुनने में बदकारी, बदमाशी, नास्टी, हम भरे हुए इन चीजों से, और अपने आप को बहुत बड़ा सेंट समझते हैं। मौजूद सामने इकराम, वो खुदा सब देख रहा है। ये सब गुल्ली डंडा जो हम खेल रहे, खेल तमाशा, ये सब देख रहा है। सिर्फ मरने की देर है, पता चल जाएगा घोड़े पर सवार थे या खच्चर पे, सब पता चल जाएगा। इसलिए जो भी काम करो, एक छोटा सा फिलॉसफी है, अगर इंसान उस पर अमल करे ना, दुनिया में जीने का मजा आ जाए। जब भी गुनाह करने का, जब भी पाप करने का मौका मिले, सिर्फ जहां पर खड़े हो वहां से आसमान की तरफ चले जाओ और खाली अपने नजर उठा के ऊपर देख लो, देयर इज समवन वाचिंग फ्रॉम देयर। आसान सी बात है। जब भी मौका मिले,
एज लॉन्ग एज हम उस बात को स्क्रूटनाइज कर ले कि ये गुनाह है, दिस इज नॉट राइट, खाली बाहर निकल जाओ, आसमान की तरफ नजर, खाली इतना सोच लो कि एक सिविलियन सीसीटीवी वो मुझे देख रहा है, बस थोड़ा सा भी अगर ईमान और फैथ होगा ना, बिलीव होगा, आदमी उस तरफ दोबारा नहीं जाएगा। यकीन करो नहीं जाएगा। या दूसरा तरीका, कम से कम इतना सोच लो, ये जो मैं गुनाह की तरफ अब बढ़ने वाला हूं, ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि उसने तो पूछना है। हम ईमान वालों का तो ये यकीन है कि दो कंधे पे बैठे हुए लिख रहे, धड़ाधड़ लिख रहे, एक अच्छाई को एक बुराई को, मरने के बाद बुक भड़ाम से खोल के सामने रख देगा, पढ़ लो, इकरा किताब, पढ़ो अपने बुक, उसमें अच्छाई बुराई सब होगा, सब होगा, कुछ बचा नहीं रहेगा। इसलिए ये दो चीजें अगर इंसान प्रैक्टिकली तौर पर अपने जिंदगी में जब भी मौका मिले, आसमान की तरफ खाली ऊपर देख लो, एक सिविलियन बैठा हुआ है जो मुझे देख रहा है, या फिर इतना सोच लो अगर बाहर निकलने का मौका ना हो कि मरने के बाद मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। और ये दुनिया का टेम्पररी फायदा जो है जिसको मैं अपना रहा हूं, हमेशा तो नहीं रहना ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, मेरी उम्मतियों का जो उम्र है, प्रेडिक्शन था उनका 60-70, 60-70 के बीच में होगा, और आज लाइफ एवरेज यही है 60-70। और क्या, अरे कितना पैसा कमा लेंगे यार, कितना खा लेंगे, कितना प्रॉपर्टी बना लेंगे, मरने के बाद सबने तो यहीं रह जाना है, बाद वाले मजे उड़ाएंगे। तो इसलिए मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अपने आप के, अपना जो फ्यूचर है उसको खुद सिकिवा करो। डोंट लेट एनीवन स्पीक अबाउट यू, स्पीक योर ओन सेल्फ कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात एक छोटा सा चुटकुला मैं बता दूँ, बाज़ औक़ात इंसान अपने घर में एक शीशा लगाओ, शीशा मिरर लगाओ जिसमें तुम्हारा पूरा बॉडी कवर हो, और उसके सामने वंस अ डे खड़े हो और सिर्फ अपने आप से स्पीक टू योर ओन सेल्फ कि मेरे पास सब चीजें यार, खूबसूरती भी मेरे पास है, पैसा भी है, बीवी है, बच्चे हैं, घर है, मैं आसमान के नीचे तो नहीं सो रहा हूँ, रूफ है, खाना है, कपड़ा है, यार किसी चीज के मैं गुनाह क्यों कर रहा हूँ, पाप क्यों कर रहा हूँ। ये आदत बना लो, एक दिन बहुत बड़ा सेंट बनोगे तुम, अपने आप से शर्मा जाओगे, अपने आप से। डोंट लेट एनीवन पुट अ फिंगर ऑन यू, अपने आप से शर्म आएगी कि सब कुछ है, फिर मैं गुनाह क्यों कर रहा हूं, और किसके लिए कर रहा हूं, बीवी बच्चों के लिए। अरे उन्होंने भी चले जाना है, मैंने भी चले जाना है, तो गुनाह क्यों कर रहे हो। अगर पूरे दुनिया के लोग जो अभी करंट में हैं सब गुनाह करना छोड़ दे, जिंदगी में जीने का मजा आ जाएगा। सब गुनाह करना छोड़ दे, हिंदू अपने किताब को पकड़ ले, क्रिश्चियन अपनी किताब को पकड़, इस्लाम अपने पकड़ ले, जितने जिंदगी में जीने का मजा आ जाएगा। अभी जीने का कोई मजा नहीं है, यकीन करो। अगर कोई कह रहा मेरा मजा है, यू आर द बिगेस्ट लायर ऑफ द यूनिवर्स। कोई मजा नहीं उठा रहा, कोई बीवी से परेशान, कोई शोहर से परेशान, कोई बच्चों से परेशान, कोई सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं है। आखिरी बात कहकर खत्म करूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस बात को अच्छी तरह सुनना, ला तसूमु दहर, जमाने को गाली मत दो। प्लीज अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना मैं क्या कह रहा हूं। जमाने को गाली मत दो। जमाना अच्छा है, लोग बुरे हैं। जमाना तो सब उसी ने बनाया यार, वही आसमान मिलियंस ऑफ ईयर्स से, वही जमीन मिलियंस ऑफ ईयर्स से, बीच के प्रोडक्ट चेंज हुआ है। इसलिए क्या फरमाया, जमाने को गाली मत दो। बाज ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं ओ वो पहले जमाना अच्छा रहा। जमाना सब ठीक है, लोग नहीं रहते, लोग नहीं रहते। वो एक काला हबशी था ना, काला हबशी कभी शीशा नहीं देखा था, शीशा मिरा नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। वो डेजर्ट में चल रहा था, कहीं कोई टूरिस्ट कहीं आया होगा, वो टुकड़ा शीशा का फेंक दिया, वो देखा कोई चमक रहा है, उठा के देखा, ऐसे करके फेंक दिया। ये क्या इतना बदसूरत, हालांकि वो उसी का अपना शक्ल था। होपफुली पीपल मैसेज अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैसेज क्या है, वो उसका अपना शक्ल था। तो आज जमाने में सब हमारे जैसे पड़े हुए, शीशा के सामने जो रखोगे वही नजर आएगा। आज जमाना पूरा मार्केट बदकारी, बदमाशी, फहाशी, करप्शन,
تو سب طرف یہی نظر آ رہا ہے، جو بھی شیشہ اٹھا کرپشن ہی نظر آ رہا ہے۔ ارے کوئی تو صحیح ہو جاؤ، زندگی میں جینے کا مزہ ہو جائے گا، یقین کرو مزہ آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنے زندگی کے مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مبارک مہینے کے حوالے سے ہم سب کو پیار محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام روزہ کو، تراویح کو، افطار کو، تمام چیزوں کو قبول عطا فرما۔ جو انتقال پا چکے ان کی مغفرت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ The sun fuels our world, but its intense heat can sometimes be overwhelming, making life harder. But no need to worry. Your savior is here. Mohammed's Aircon and Elite Private Security Service is to rescue you from the heat. At Mohammed's Aircon Elite Private Security Services, we offer the perfect solution to beat the heat by installing top-of-the-line air conditioning systems for your home, office, or factory. We specialize in both industrial and residential air conditioning solutions, ensuring your space remains cool and comfortable. Along with our cooling solutions, we provide premium private security services, so you can sleep soundly without security concerns. Let Mohammed's Aircon Elite Private Security Services create a refreshing sanctuary for you. Reach out today for a consultation and experience the comfort of cool, crisp air. Stay cool, feel secure, and enjoy peace of mind with Mohammed's Aircon Elite Private Security Services. دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ کروں اہل دنیا کے غم کا میں دعویٰ، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے۔ بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کے خاطر، جو پردار ہو کوئی ایسا سجر دے۔ دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لال و گوہر دے۔ میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گھر دے۔ دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ جو ماں باپ کا درد رکھتا ہو دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے۔ خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، نہ ہو شام جس کی تو ایسی سحر دے۔ دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ مجھے مال و زر دے کہ مغرور نہ کر، میرے دل میں اللہ تو اپنا در دے۔ تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا، نظر آئے مجھ کو تو ایسی نظر دے۔ دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔
میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ پچھلے سال کی کامیابی کے بعد ایک بار پھر آپ تک رون کاسٹ پر ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان۔ ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے تقریر، بیان اور نعت سننے کا موقع۔ ہمارے اچھے اسپانسرز عاقب رینٹلز، علیز بلڈرز اور محمد ایئرکون کا شکریہ ادا ہے، جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان۔